الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس خلاق دو عالم کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو بے شمار انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کی ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور عربی سال کا تیسرا مہینہ ہے جس کو ربیع الاول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جس مہینے میں ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے،
لیکن اس مہینے کو ہم نے کچھ اور ٹائٹل دے دیا. اگر آپ قرآن کریم کے بعد اس صفحہ ہستی کے اوپر جو سب سے مقدس کتاب ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے، سیاستہ کی حدیث، اس حدیث کے اندر آپ چھان ماریں، اس حدیث کو آپ ٹٹول ڈالیں، تو دو عید کے علاوہ جس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے لیے صرف دو ہی عید ہے، تیسرے عید کا تصور اسلام کے اندر قطعی نہیں ہے. آپ بخاری کو اٹھائیں گے، مسلم کو اٹھائیں گے تو آپ کو عیدین کا تذکرہ ملے گا، عید الاضحیٰ کا تذکرہ ملے گا، عید الفطر کا تذکرہ ملے گا. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب کو اٹھائیں، دو عیدین کے علاوہ آپ کو کوئی اور عید الگ سے نہیں ملے گی. اس مہینے کے اندر کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. یہ بڑی باسعادت مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے. لیکن اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہم نے ایک اور تیسری عید کا ایجاد کر دیا ہے جس کو عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور پہلے کے جو لوگ تھے اس دن کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے؟ بعض علماء کرام کا جو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں ان میں اکثر کی رائے ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. آپ پیدا بھی ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہوئے اور آپ کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا. تاریخ کے اندر اختلاف ہے، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. کہیں دیکھا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ملتی ہے، کہیں 9 ربیع الاول کو ملتی ہے. لیکن وفات کے اندر کسی کا کوئی چوچرا نہیں ہے. وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو ہوا تھا. میرے بھائیوں، اس مہینے میں آتے ہی ہم اپنے گھروں پر وہ جھنڈیاں لگا دیتے ہیں جس جھنڈیوں کے اندر باقاعدہ لکھا رہتا ہے عید میلاد النبی. یہ عید کہاں سے آئی؟ یہ عید تو قرآن سے ثابت نہیں ہے. یہ عید تو سیاستہ کی 6 حدیثوں میں کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے. پھر یہ تیسری عید آئی کہاں سے اسلام کے اندر؟ میرے بھائیوں، دال کے اندر ضرور کچھ کالا ہے. اسلام کے اندر کچھ لوگوں نے گھوٹالا کر دیا ہے اور اپنی پیٹ کو بھرنے کے لیے اس دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کر دیا ہے. اور بار بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اگر کسی شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ، وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کے اندر جانے والی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے. میرے بھائیوں، جس کام کو ہم عبادت سمجھ کر رہے ہیں کہیں وہ ہمارے لیے باعث عذاب تو نہیں بن رہا ہے. جس کام کو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اسلام کے اندر نبی نے 2 عید بتائی ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ فرض مان لو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز کے اندر 2 سجدے کو رکھا ہے، اگر آپ 3 کر لیں گے تو کیا حرج ہے؟ یہی تو سوال آتا ہے کہ 2 عید تھی، ہم نے 1 عید اور کو بڑھا دیا تو کیا حرج ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کے اندر 2 سجدہ کیا ہے، آپ 3 کر لیں گے، عبادت ہی تو ہے، حرج کیا ہے؟ لیکن حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ دین ہے، جس کام سے منع کیا وہ دین نہیں ہے.
वो हिस्सा दीन के अंदर शामिल नहीं है। और इस्लाम 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका था। अगर 1400 साल पहले इस्लाम मुकम्मल है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के बाद आपकी जिंदगी 23 साल जिंदगी में कितना मरतबा 23 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, लेकिन आपने अपनी जन्मदिन को कभी नहीं मनाया, आपने अपना बर्थडे नहीं मनाया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हिज्जा की 9 तारीख अपने सहाबा को लेकर मक्का से मदीना से मक्का की तरफ निकलते हैं और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहला हज था, आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी हज था। आप 1.5 लाख सहाबा को लेकर निकलते हैं मदीने से और हज के इरादे से निकलते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में पहुंचते हैं। अरफात के मैदान में पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत करीमा नाज़िल होती है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या है मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर इतमाम कर दी, और वही उसी दीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हुआ जिस दीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए। मेरे भाइयों, तीसरी ईद कहां से आ गई? आज हमने अपने घरों को सजा दिया है कुमकुमों और लाइटों से, अपने गाड़ियों पर स्टिकर लगा दिया है, अपने घरों पर झंडियों को लगा दिया है। मेरे भाइयों, ये दीन नहीं है, दीन के नाम पे ढकोसला है। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में एक नई चीज को हमने इजाद कर दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से इसका कोई ताल्लुक नहीं। फर्ज मान लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो मेरे भाइयों 12 रबीउल अव्वल को इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हुआ, फिर उसका गम क्यों भूल गए हो? उसका गम क्यों भूल गए हो? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी एते फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर के दरमियान अपने सर को रखकर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और आपकी आखिरी हिचकी चल रही है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत के आलम में मुब्तला हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन का पानी का प्याला रखा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले में अपने हाथ को डालते हैं और अपने मुंह पे छिड़कते हैं। नबी का आलम यह है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है और आपकी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि ऐ लोगों, ऐ नबी के दीन में नई चीज को इजाद करने वालों, ऐ नबी के नाम पे नई नई चीजों में जश्न मनाने वालों, ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, जिस दिन आप ईद मिलादुन नबी मनाते हो उस दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के ऊपर गम के पहाड़ टूटे थे। तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाप के सिरहाने मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान कब्ज़े उसरी से परवाज हो रही है। आप सकरातुल मौत के अंदर मुब्तला हैं। आप अपने रब को याद कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। मेरे मुसलमान भाइयों, वहां नबी का इंतकाल हो रहा है और आपके पास इतना बड़ा कलेजा कहां से आ गया कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के दिन पे आप ईद मिलादुन नबी का जश्न मना रहे हो। और सवाल करने वाले ने सवाल किया, पूछने वाले से पूछा गया कि आप ईद मिलादुन नबी मनाते कहां से हो? ये कौन सा तरीका है, ये कहां से मनाते हो? न इसका सबूत कुरान से है, न इसका सबूत हदीस से है, फिर आप मनाते कहां से हो? कहने लगे हमने अपने बाप दादे को करते हुए पाया है। मेरे भाइयों, हमारे बाप दादा जिनको नहीं मालूम था वो करके चले गए, क्या हम उसके दिन उनके दीन पे चलेंगे? यही सवाल
अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से किया था, आप बुतों की इबादत क्यों करते हो? उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादे को करते हुए पाया है। मेरे भाइयों, उनमें हमने फर्क किया है। नबी की चहेती बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद है। आपकी रूह कब से उनसुर से परवाज करने वाली है। ऐसे फातिमा ज़हरा बयान फरमाती हैं कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर मेरे ऊपर जो गमों के पहाड़ टूटे थे, अगर वो पहाड़ किसी दिन पे टूट जाते तो पहाड़ भी दिन भी रात के अंदर बदल जाता। वो गम अगर किसी पहाड़ पे टूट जाते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। फातिमा ज़हरा चीख कर कहती हैं, वाह बता मन अजाब रब बंदा, आए अब्बू जान, आपको अपने आपके रब ने बुलाया, आप उनके रब की दावत को कबूल कर लिए। या बता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, आए अब्बू जान, आपका तो ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में हो गया। या बता इला जिब्रील अनना, आए मेरे अब्बू जान, मैं जिब्रील को बुलाती हूँ, मैं जिब्रील को खबर देती हूँ कि ऐ जिब्रील, आज के बाद दुनिया के अंदर वही लेकर मत आना, क्योंकि वही साहिब वही इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से इंतकाल हो चुका है। ये गम ऐते फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सीने में दबा हुआ था। वो चीख कर कहती है कि ऐ अबू जान, मैं जिब्रील को खबर देती हूँ, मैं जिब्रील को बताती हूँ कि ऐ जिब्रील, आज के बाद दुनिया के अंदर वही लेकर मत आना, आज के बाद दुनिया के अंदर मत आना, साहिबे वही इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चल दिए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं, फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा का गम हमसे क्यों भूल गए? गम जानना है तो है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा से पूछो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है, रुखसती होती है 9 साल की है। आयशा सिद्दीका की उम्र है, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुल्हन बनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 साल की उम्र में आती है। रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेटी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आयशा सिद्दीका भी उसी बिस्तर पर मौजूद है। रात के अंदर आयशा ख्वाब देखती हैं कि आसमान पे 3 सितारे चमक रहे हैं। एक सितारा जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वो सबसे पहले आसमान से टूटा, हमारे हुजरे के अंदर गिरा। उसके बाद दूसरा सितारा टूटता है, हमारे हुजरे के अंदर गिरता है। फिर तीसरा सितारा टूटता है, हमारे हुजरे के अंदर गिरता है। सुबह होती है, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नींद से बेदार होती हैं। ये ख्वाब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जानना चाहती इस ख्वाब की ताबीर, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। अभी नई नई बीवी हूं, अभी अपने नबी के साथ तो बहुत से जिंदगी काटनी है, लिहाजा मैं बाद में इस ख्वाब की ताबीर अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लूंगी। इतने में हैरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, आयशा तुझे तेरी मां याद कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा को उसकी मां याद कर रही है, लिहाजा मैं उनको लेकर जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ यार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरी बीवी भी नहीं, आपकी बेटी भी ये ले जा सकते हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप अबू बकर सिद्दीक के साथ अपने घर आती है। शाम होती है, बाप और बेटी दोनों खाना खा रहे हैं। खाना खाते वक्त आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस मसले को छेड़ देती हैं। आए अबू, आपको तो भी ख्वाब का इल्म है,
آپ بھی تو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. میں نے ایسا ایسا رات کے اندر خواب دیکھا ہے. میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں لیٹی ہوئی تھی. اے میرے ابو جان، میں نے رات کے اندر خواب دیکھا ہے کہ آسمان پہ 3 ستارے چمک رہے ہیں. سب سے پہلا ستارہ ٹوٹا، میرے حجرے کے اندر گرا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں اے بیٹی، کیا تم نے اس خواب کی تعبیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے بیان کر دی ہے؟ کہا ہے میرے ابو جان، نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر نہیں پوچھی. کہا ہے میری بیٹی، پوچھنا بھی نہیں، جب تمہارا خواب پورا ہوگا تو میں اس خواب کی تعبیر تمہیں بتلا دوں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ صدیقہ نکاح کے بعد جب گئی تھی، عمر تھی 9 سال. 9 سال کی عمر تھی. 10 سال ہوتا ہے، 11 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال. جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال یعنی 9 سے 18 سال کے درمیان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتا لیتی ہیں. جب مکمل 10 سال ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض سے عنصر سے ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر موجود ہیں. آپ کی روح قبض سے عنصر سے پرواز ہو چکی ہے. لوگ آتے گئے. سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. اس کے بعد علی مرتضیٰ نے ادا کی. اس کے بعد ایک کے بعد دیگر صحابہ آتے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. ایک ایک صحابہ آتے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے گئے. پھر اس کے بعد عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کو پڑھا. پھر بچوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کو پڑھا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان کے اندر اتارا جا رہا ہے. حجرے عائشہ کے اندر دفن کیا جا رہا ہے. لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی دے کر جانے لگے. صبح ہوتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جاتی ہیں اور بڑے پیار و محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو دیکھتی ہیں. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. عائشہ نے اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے ابو جان، میں نوحہ نہیں کر رہی ہوں، میں رو نہیں رہی ہوں، بلکہ یہ پیار و محبت کے آنسو ہیں جو ہمارے آنکھوں سے چھلک پڑے ہیں. اے ابو جان، میں خوشی کے مارے رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں مجھے کچھ خوشیاں نصیب ہوئی ہیں. کہا بیٹی، کون سی خوشی نصیب ہوئی ہے؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ خوشی مجھے ملی ہے. اے میرے ابو جان، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ہے اس دن میرے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، میری باری تھی. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی مجھے ملی ہے. اور اے میرے ابو جان، ایک اور مجھے خوشی ملی ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے لعاب سے ٹکرا گیا، یہ مجھے خوشی ملی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے عائشہ، تمہیں تمہاری خوشیاں مبارک ہو، میں تو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. آج سے 10 سال پہلے جب تم میرے ساتھ کھانا کھا رہی تھی ایک ہی برتن کے اندر اور مجھ سے تم نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور میں نے کہا تھا اے میری بیٹی، جب یہ خواب کی تعبیر پورا ہو جائے گا، خواب پورا ہو جائے گا، میں تجھے بتا دوں گا. اے میری بیٹی، آج سے 10 سال پہلے جو تم نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کے اندر 3 بڑے ستارے چمک رہے ہیں، اے میری بیٹی، یہ وہی ستارہ ہے جو
आसमान से टूटकर तुम्हारे हुजरे के अंदर दफन हुआ है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये वो सितारा थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज टूटकर तुम्हारे हुजरे के अंदर दफन हुए हैं। ऐ मेरी बेटी, अभी तुम्हारे जिंदगी के अंदर दो और सितारे टूटेंगे जो इसी हुजरे के अंदर दफन होंगे। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल था 12 रबीउल अव्वल के दिन। मुसलमानों, हमने कौन से दिन को ईजाद कर दिया और बड़े फख्र से कहते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाने वाले बड़े फख्र से कहते हैं कि निसार तेरा चहल पहल हो, हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के तो जहां में खुशियां मना रहे हैं। मेरे भाइयों, ये जुमला कहां जा रहा है? निसार तेरा चहल पहल हो, हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे भाइयों, इस शेर को पढ़ने से पहले क्या तुमने इस शेर के तर्जुमे पर गौर किया कि हमने ईद मिलादुन नबी न मनाने वालों को हमने शैतान कहा? क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में नहीं मनाई? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 साल खिलाफत की है। उनके जिंदगी के अंदर 2 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, लेकिन उन्होंने नहीं मनाया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल खिलाफत की, 10 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी तो झंडी नहीं निकाली। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 साल खिलाफत की है, 12 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। मेरे भाइयों, बहुत मोटा सवाल है। उमर फारूक, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद थे, क्या उनको नबी से मोहब्बत नहीं थी? क्या उमर को नबी से मोहब्बत नहीं थी? क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते थे? मोहब्बत का ठेका सिर्फ हमने ले लिया है। उनका मोहब्बत करने का तरीका कुछ और था। आज हमारे मोहब्बत करने का तरीका सिर्फ जुबान पे है, दिखावा है। वो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे तो अपने गर्दन को मैदान जंग के अंदर कटा दिया करते थे। आज हम मोहब्बत झंडियां उठाकर कर रहे हैं। नमाज छूट रही है, ज़हर की अजान हो रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदा आ रही है हमारे कानों में, लेकिन हम वो मुसलमान हैं, हम अल्लाह के नबी से इतना मोहब्बत करते हैं कि हमारे हाथ से झंडी गिरने का नाम नहीं लेता। मेरे भाइयों, नमाज छूटती है, छूट जाए, लेकिन नबी की मोहब्बत न छूटे। ये कौन सी मोहब्बत है? हम नमाज को छोड़कर झंडियों को उठा रहे हैं। नबी ने तो कहा था, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो शख्स नमाज को पढ़ेगा वो हमसे मोहब्बत करेगा। मेरे भाइयों, कौन सी मोहब्बत है? अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारी इलाहा, हम तमाम मुसलमानों को इस बिदअत और खुराफात वाले रस्म से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस दीन पर चला जो तेरा सच्चा और पक्का दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस दीन पर चला जो दीन तूने सहाबा को दिया और सहाबा ने अपने तबे ताबीन को दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया में रहे ईमान और इस्लाम पर कायम रहे, हमारा खात्मा बिल खैर हो। व क़ौलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।